Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. İnşallah Menhecü Salikin kitabına sağız dolantabız. Ötkönki sabakta hayız jana nifas bölümünü okup ötkönbüz. Oşonu menen darat tazalık bölümünü götürgönbüz. Emi andan keyinki bölüm bu namaz bölümü. Namaz bölümünü okurdan burada namazdın ordu jönünde kıskaça aytып ötө turgan bolsok, namazdın şariattagı ordu ötө çoң. Namaz bol her bir musulmanga, akıl esi ordunda balagатка жеткен musulmanga, erkek bolsun ayal bolsun, farz, mildetli türde atkarуу керек болгон эң негизги farzlardan. Бул namaz şariatta İslam'dın ekinci negizi bolup esептелинет. Sahih Bukhari Müslim'de kelgen hadiste Abdullah ibn Umar degan sahaba rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. İslam dini 5 rüküge kurulgan. Oşolordun ekincisi namaz dedi. Birincisi la ilahe illallah Muhammed Resulullah bolsa, ekincisi bolsa namaz. Bu namazdı üzülsüz vaktisinden keçiktiriyor же болбосо таштап koyu bul öte çoң günölөрдөн. Bul jönүндө көптөгөн ayat hadisler kelgen. Oşol hadis ayatlardan kebirlerini eskere turan bolsok, Sahih Müslim'de kelgen hadiste Cabir radıyallahu anh rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты deydi. Beyne raculi ve şirki avil kufri terkis salah. Adam balası menen şirktin же болбосо kafirliktın ortosu bul namazды taştоо deydi. Tağıra aytkanda namazды taştap koya turgan bolso, anda al şirk же болбосо küfürlük amal kılıptır деген manide. Bul öte korkunçtu. Oşonda ile Umar radıyallahu anh aytat. La hazza fil İslam limen terakas salat. Kimde kim namazdı taştagan bolgon bolso, al üçün İslam'da hiç bir ülüş yok deydi. Namazdı taştagan adam üçün İslam'da hiç bir ülüş yok deyip aytıp жатат. Oşonda ile Abdullah ibn Mas'ud degen sahaba aytat. La dine limen la yusalli. Kimde kim namaz okugan bolsa an dini jok eken deydi. Bul деген öte korkunçtu. Oşon üçün namazga hiç birimiz kaydiger karabашыбыз керек. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Fahalafa min ba'dihim khalfun ada'as salata vetteba'u şehawati fesawfa yelqawna gayya." Alardan keyin, peygamberlerden keyin bir kavim kaldı. Aların ardından oşunday bir kavim kaldı deydi. Alar ne kılıştı? Ada'as salat, namazdı kaydiger karap jogotuştu. Jana özlerinin şahvatlarını erçip ketişti. Alar şunday gayga taştalışat dedi. Gay degen ne degende? Alınır aytışat. Tozoktogу bir өрөнгө ташталышат dedi. Alardın oşo tozoktogу bir өрөнгө түшүүсүнүн себеби ne dedi? Namazga kaydigер karap namazды jogoткондордун себептүү. Жана özlerinin şahvatlarını erçigen себептүү dedi. Bul ayattın tafsirini Sa'd ibn Abi Waqqas degen sahabadan soraştı. Akanu tarikin laha, bul namazdı jogotuştu degenden maksat alar namazdı taştap koyuştu öyle dedi. Oşonda aytты al, jok, la law tarakuha lakafaru. Egerde alar taştap koygon bolsa namazды, okubay taştap koysa, anda alar kafir bolup ketetiler dedi. Birok walakin kanu yuakhiruna as-salata an waqtiha. Alar oşo namazdı öz wagtysынан keçiktirip okuşatılar dedi. Demek namazdı öz wagtysынан keçiktirip oku, wagtysyny keçiktirip oku, oşol tozoktogу bir өрөнгө түшүүгө себеп болуп аткан болсо, намазды окубай бир жолу таштап койгон жазасы кандай болот? Бул деген өтө коркунучтуу. Ошон үчүн ар бир мусулман бул намазын эч качан кайдыгер карабаш керек. Эч бир себеп менен намазды таштаган болбойт. Эми намаз окубаган адам үчүн ушул айып жетишиктүү. Намаз окубаган адамды алымдар арасында талаш бар. Ал ошол намаз окубаган адам мусулманбы же кафирбы деген. Ал өлсө мусулмандар сыяктуу жаназа окулабы, окулбайбы? Ал өлсө ошол мусулмандардын мүрзөсүнө коюлабы же коюлбайбы деген талаш маселелер бар. Ошон үчүн бул өтө коркунучтуу. Намаз окубаган адам үчүн ушул айып өзү жетишиктүү. Ошон үчүн намазга эч бирибиз кайдыгер карабашыбыз керек. Мен жумушум бар, же болбосо башка нерселерим бар деп шылтоо кылбашыбыз керек. Эң биринчи намазды коюш керек. Эгерде намазыбызга ылайык келсе, ошондо башка нерселерди кылышыбыз керек. Эгерде намазыбыздын жоготуусуна себеп боло турган болсо, анда башка жумушуңдагы башкадан эч бир пайда бербейт. Hadiste kelgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, musulman adam kıyamatda en birinci suraluvchi nersesi bul namazı deydi. Egerde namazıldan iyigilikti öte turgan bolsa, anda başkasından jеңил bolot deydi. Egerde namazından iyigilikti ötpösө, anda başkası kıyın bolot deydi. Oşon üчүн namazga hiç bir kaydiger karabашыбыз керек. Andan keyin kitapты okup başlay turgan bolsok, bu almaytты Kitab-ı Salah, namaz kitabı. En birinci namazdın şartlarından başlayt bulalım.
Негизи намаздын 9 шарты бар. Бирок үчөөнү башка ибадаттар, бардык ибадаттарга да шарт болгон үчүн аны эскеришпейт дагы, кыскартып 6 шарты бар деп айтып коюшат. Ал үчөөнү дарат багында айтып өткөнбүз. Биринчиси ислам, кафир адам намаз окуса да кабыл болбойт. Экинчиси болсо акыл, жинди адам намаз окуса кабыл болбойт, ага фарыз да болбойт. Үчүнчүсү болсо тамиз, жаш бала акыл эси ой жүгүртүп кала турган деңгээлге жетиш керек. Эгерде тамиз болбосо, ошондой деңгээлге жетпесе, ал намаз окуса, ал намазы туура болбойт. Анткени ал ниет кыла албайт. Бул 3 шарт бардык ибадаттарда келет. Эми намазга тиешелүү жеке 6 шартын эскере турган болсок, бул намазга кирерден мурда, намазды баштардан мурда болуучу шарттар. Муну кээ бир алымдар намаздын сырткы фарыздары деп атап коюшат. Ошолордун эң биринчиси бул тахара, тазалык. Тахара жөнүндө окуп өттүк. Тахара дегенден максат даарат алуу жана гусул алуу. Бул мурунку сабактарда ушул биринчи шартка байланыштуу тазалыкты баарын окуп өттүк. Андан кийин экинчи шарты болсо, бул нажасаттан таза болуу. Нажас нерседен, бул жөнүндө да окуп өткөнбүз. Нажас нерседен намаз окуучунун биринчи денеси таза болуш керек, экинчиси болсо кийими таза болуш керек, үчүнчүсү намаз окуган жайы болуш керек. Бул эки шартка байланыштуу баардыгын тазалык китебинде окуп өттүк. Андан кийинки үчүнчү шартка киришет. Айтып жатат: "Тaqaddama at-taharatu min shurutiha." Биз мурунку китептерде, мурунку сабактарда айтып өттүк, тазалык деген бул намаздын шарттарынан деди. Андан кийин айтып атат: "Wa min shurutiha." Дагы намаздын шарттарынан андан кийинки шарты бул үчүнчү шарты. Духулul вакт. Намаздын убактысынын кирүүсү. Намазды өз убактысында окуусу. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Инна салата канат алал му'минина китабан мавкута." Чындыгында намаз му'миндар үчүн өз убактында фарыз болгон дейт. Ар бир намаз өз убактында фарыз болгон. Бул аламдардын арасында талашсыз маселе. Намазды убактысы кире эле окуп койсоң, анда ал намаз туура болбойт. Убактысы киргенден кийин кайра окуш керек. Ал эми убактысы чыгып кеткенден кийин окуй турган болсо, ал убактысы чыгарган үчүн күнөөкөр болот, чоң күнөөкөр. Бирок намазы туура болуп, каза болуп саналат. Бирок ал кечиктирген үчүн чоң күнөөкөр. Жана аятта айтып өттүк, адамдардын ошол тозокко кирүүсүнүн себеби намазды өз убактысынан кечиктирген себеп болгон. Ошон үчүн ал чоң күнөө. Бирок кечиктирген адам намазыны кечиктирсе дагы окуш керек казасын. Андан кийин бул алым айтып жатат: "Вал аслу фихи." Эми ушул убакыттын кирүүсү шарт экендигине далил дейт. حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: "يا محمد إن الصلاة ما بين هذين الوقتين." رواه أحمد والنسائي والترمذي. Jibril aleyhisselamdan kelgen hadis dalil bolot. Jibril perişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip 2 gün geldi. Birinci günü namazlardı birinci vaktısında okudu. Peygamberimizge imam bolup birinci vaktısında okudu. İkinci günü namazdı en akırkı vaktılarında okudu. Peygamberimizge imam bolup okudu. Andan keyin Allah aytты: "Ey Muhammed, namaz ушул 2 вакыттын аралыгында." Тагыраак айтканда, намаздардын вактысы башталышы ушул, бүтүшү ушул деп баяндады. Бул хадисти Имам Ахмад жана Насаи Тирмизи риваят кылган. Эми намаздын вактысы шарт экенин эскергенден кийин намаздардын вактысын баяндаган эң туура бир хадисти эскерет. Негизде намаздардын вактысын баяндаган көптөгөн хадистер келген. Бирок көпчүлүгү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын окуган, кылган ишинен, сахабалар Пайгамбар ушундай вакытта окуду, мындай вакытта окуду деп кылган, көргөн эмелерин айтып баяндаган хадистер. Пайгамбарыбыз өзү сөз түрүндө намаздын вактысы мындай башталат, мындай бүтөт деп айткан сөз түрүндө келген эң туура хадис бул алымдар айтышат, ушул Абдуллах ибн Амр деген сахаба риваят кылган хадис. Ушул хадисти бул алым эскерди. Айтып жатат: "Ана Абдуллах ибн Амр радиаллаху анху анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям кал." Абдуллах ибн Амр деген сахаба риваят кылып жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Вакту зухри иза залат аш-шамси ва кана зиллу раджли катулихим." Биринчи зухурдун, пешиндин вактысын баштады. Пешиндин вактысы дейт, күн оогандан баштап, күн чак түш ортого келип туруп оогандан баштап, ошол ар бир нерсенин көлөкөсү өзү менен тең болгонго чейин ошол аралык зухурдун вактысы деди. Эми пешиндин вактысыны билиш үчүн кандай кылабыз? Пешиндин вактысы күн чыкканда, күн чыгыш тараптан батыш жакка келет.
чыгып келип туруп, андан кийин так ортого келет, так ортого келип туруп, андан кийин батыш жака ооп баштайт. Ошол ооп баштагандан баштап пешиндин убактысы башталат. Бирок күн ортого келгенде, кээде күн так ортого келгенде дагы чыгыш жактан бир аз көлөкөсү калат. Так ортого келсе дагы көлөкөнүн баары жоголуп кетпейт кээде. Бир аз бир карыч болсо да көлөкө калат. Андан кийин батыш жака көлөкө түшүп баштайт. Ошо батыш жака көлөкө түшүп баштары менен пешиндин убактысы башталат. Эми пешиндин убактысынын бүтүшү үчүн эгерде так ортого келгенде чыгыш жакта бир карыч көлөкө калган болсо, анда бир таяк коюлуп туруп, ошол бир карычты эсептеп, анан ошо таяктын көлөкөсүн эсептейт. Ошондо пешиндин убактысы бүтөт. Батыш жака ошол таяктын өзүнүн ченеминде көлөкө түшсө, андан ашыкча жанакы канчалык калган болсо, бир карыч калган болсо, ошону да кошуп туруп эсептегенде, ошондо пешиндин убактысы бүтөт. Бул пешиндин убактысы. Андан кийин айтып жатат: "Мэлам тахдурул аср". Пешиндин убактысы ошо асырдын убактысы келгенге чейин дейт. Бул деген эмнеге далил болот? Намаздардын убактысы биринин артынан бири өсүп келет. Тагыраак айтканда, пешиндин убактысы бүтөр замат адам баласынын көлөкөсү өзү менен тең болгондон кийин эле дароо асырдын убактысы кирет деген маанайда. Андан кийин айтып жатат: "Вактыл аср", эми асырдын убактысы дейт. "Мэлам тасфарыш шамс". Ошол адамдын көлөкөсү өзү менен тең болгондон баштап, ошо асырдын убактысы кирет. Ошондон баштап күн өтө саргайып калганга чейин ошол асырдын убактысы деди. Бул асырдын алымдар айтышат эки убактысы бар. Биринчиси вактыл ихтияр дейт. Үзүрсүз, себепсиз адамдар, үзүрү жок адамдар ошол убакытта окуш керек. Адам баласынын көлөкөсү өзү менен тең болгондон баштап күн саргайганга чейин, күн батканга чейин эмес, күн саргайганга чейин окуш керек. Андан кийин күн батканга чейин экинчи убактысы бар, ал үзүрлүү адамдар үчүн. Ал үзүрү жок адамдар деле ошол убакытта деле окуса болот, бирок алар үчүн макрух болот. Үзүрлүү адамдар ошол күн батканга чейин окуса болот. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде-ким күн батканга чейин бир рекет асырды окуп калган болсо, асырдын бир рекетин окуп калган болсо, анда ал асырга жетишиптир" дейт. Демек, асырдын убактысы эки убакыт бар. Биринчи убактысы ошол күн саргайганга чейин, андан кийинкиси болсо күн батканга чейин. Андан кийин шамдын убактысын айтып атат. "О вакты салатил магриб ма лам ягбиш шафак". Магриптин убактысы күн баткандан баштап күндүн кызылы жоголгонго чейин дейт. Күн баткандан кийин, толук баткандан кийин асманда бир аз кызыл калат. Ошол кызыл бир нече убакыт турат. Андан кийин ал жоголуп асман агарат. Шафакыл ахмар деп, абияд деп коет, агарат. Ошол ак киргенге чейин, кызыл жоголуп ак киргенге чейин ошол магриптин убактысы болуп саналат, шамдын убактысы болуп саналат. Андан кийин айтып жатат: "Вакт салатил иша иля нисфил лайл". Эми куптандын убактысы болсо, ошо магриптин убактысы бүткөндөн баштап, кызыл жоголгондон баштап, толук батыштан кызыл жоголгондон баштап түндүн жарымына чейин дейт. Түндүн ортосуна чейин дейт. Түндүн ортосуна кантип билебиз? Күн баткандан баштап таң кирген убакыт. Ошол экөөнү алабыз дагы, ошол эки убакыт канча саат бар? 10 саатпы, же 6 саатпы, 7 саатпы? Канча саат түн болсо, ошонун ортосуну эсептейбиз. 6 саат болсо, 3 сааттан кийин түндүн жарымы кирет, күн баткандан баштап. Ошол түндүн жарымына чейин куптандын убактысы деди. Бул куптандын убактысы дагы эки убакыт болуп саналат. Бул биринчиси вактыл ихтияр, жөн убакытта окуу үзүрсүз адамдарга. Анан үзүрлүү адамдар баамдаттын убактысы киргенге чейин, таң киргенге чейин окуса боло берет. Ал эми үзүрү жок адамдар таң киргенге чейин окуса, алар үчүн макрух болот. Бул жана асырдын убактысы сыяктуу. Андан кийин айтып жатат: "Вакты салат субхи мин тулу'ил фажр ма лам татлу'у шамс". Фажрдын убактысы, баамдаттын убактысы таң киргенден баштап деп. Таң эки түрдүү болот. Биринчиси фажрл казиб деп коет, жалган таң. Бир аз таң кирип туруп, ал жоголуп кетет. Андан кийин
экинчи таң кирет. Андан кийин жалаң гана жарыктык болуп таң атып кете берет. Биринчи жарык болгондо ал бир аз турат да кайра жоголот, андан кийин чыныгы таң кирет. Ошол таң киргенден баштап фажрдын убактысы кирет. Ошондон баштап күн чыкканга чейин деди. Бул хадисти имам Муслим риваят кылган. Бул сахих хадис. Ушул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 намаздын убактысын баяндады. Фажрдын убактысы ушул таң чыккандан баштап күн чыкканга чейин гана. Бир намаздардын убактысы бири-бирине уланып турат дедик. Бирок бир гана фажрдын убактысы зухурга уланбайт. Күн чыкканга чейин эле болуп эсептелинет. Күн чыккандан кийин фажрдын убактысы бүтөт. Андан кийин бул алып жатат: "Ва ядрика вактус-сала بإدراك الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه." Намаздын убактысы кайсы нерсе менен жетишебиз дейт. Мисалы үчүн асырдын убактысы күн батканда бүтөт дедик. Күн батардан мурда асырдын бир рекетин окуп калсаң, анда асырдын убактысына жетишкен болосуң дейт. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимде-ким намаздан бир рекетке жетишкен болсо, анда ал намазга жетишиптир. Тагыраак айтканда, намаздын убактысына жетишиптир. Бул хадис Сахих Бухари Муслимде келген. Демек, мисалы үчүн асырдын убактысы күн батканда бүтөт дедик. Күн батардан мурда асырды бир рекет окуп калган болсоң, анда асырды өз убактысында окуган болосуң деген мааниде. Андан кийин айтып жатат: "Ва ла яхиллу та'хируha aw ta'khiru ba'daha an waqtiha li'uzrin aw ghayrihi illa idha akhkharaha liyajma'aha ma'a ghayriha fa innahu yajuzu li'uzrin min safarin aw matarin aw maradin aw nahwiha." Эми намазды өз убактынан эч кандай себептер менен аны кечиктирген болбойт деди. Аны эч бир себепке кечиктирсе болбойт. Качан гана кечиктирсе болот? Эгерде кошуп окуй турган намаздарды кээде, мисалы үчүн сапарда, кээ бир убакыттарда эки намазды бириктирип окуса болот. Ошондой ниети болгон болсо гана кечиктирсе болот деди. Мисалы үчүн сапарда жүргөндө пешин менен асырды бириктирип окуса болот. Же болбосо шам менен куптанды бириктирип окуса болот. Кимде ошондой ниети болгон болсо, сапарда болгон болсо, же болбосо жамгырда болгон болсо, же болбосо оорунун себебинен болсо, ошондой убакытта гана кечиктирсе болот дейт. Андан башка убакыттарда эч качан намазды өз убактынан кечиктирген болбойт деди. Эми бул качан бириктирип, качан кошуп окуса болот, алар өзүнчө келет. Ал өзүнчө бөлүмдө келет. Бул жерде азыр ошол кечиктирсе, качан убактында кечиктирсе болот, ошол жөнүндө гана кыскача айтты. Бирок ал жөнүндө өзүнчө үзүрлүү адамдардын намазы келет. Андан кийин айтып жатат: "Вал афдалу тaqdim as-salat fi awwal waqtiha." Эми намазды өз убактында, биринчи убактында, намаздын убакты кирери менен окуган жакшы дейт. Акыркы убактына кечиктирбей, биринчи убактысында окуган жакшы дейт. Бул туура, буга көптөгөн далилдер бар. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Васари'у ила магфиратин мин раббикум." Силер Раббыңардын магфиратына, кечиримине шашылгыла деп көп жакшы амалдарга шашылууга үгүттөгөн көптөгөн аяттар келген. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурашты: "Кайсыл амал эң жакшыраак?" дегенде, Аллах Таалага эң сүйүкүмдүү дегенде, "Ас-салат аля вактиха", өз убактында, намаз өз убактында окулган деди. Эң биринчи убактында окулган бул жакшы деп айтып жатат. Андан кийин айтып жатат: "Качан кечиктирген жакшыраак, акыркы убактысына кечиктирген жакшыраак?" дегенде айтты: "Иллал иша иза лам яшук." Эгерде куптан кыйынчылык болбосо, оорчулук болбосо, куптан намазыны кечиктирип окуган жакшы деди. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: пайгамбарыбыз бир күн намазды куптандын эң акыркы убактысына кечиктирип окуду сахабалар менен. Андан кийин айтты: "Ушул убакытта эгерде силер үммөтүмө оор келбегенде, машакка болбогондо ушул убакытка кечиктирип окуйт элем" деди куптанды. Ал оор болгон үчүн, машаккат болгон үчүн биринчи убактысында окуду. Бул хадис Сахих Муслимде келген. Андан кийин айтты: "Ва илля зухр фи шиддатил хар." Жана ошондой эле зухр намазды өтө саратанда өтө ысык болсо, өтө күн ысык болгон убакытта пешин намазыны кечиктирип, кичине салкын түшүрүп окуган жакшыраак деди. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза штаддал хару фа абриду бис-салат фа инна шиддатал хар мин фихи джаханнам муттафакун алейх." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгерде катуу ысык болуп кеткен болсо, анда намазды кичине салкындатып анан окугула" деди. Анткени катуу ысык бул тозоктун
табынан, тозоктун ысыгынан дейт. Андан кийин айтты: "Ва ман фататху салатун важаба алейхи мубадара иля кадайха мураттибан." Кимде-ким намазды убактысынан чыгарып койгон болсо, каза кылган болсо, ал сөзсүз түрдө дароо эстеген замат же болбосо бошогон замат дароо анын казасыны тартип менен окусун дейт. Тартип менен мисалы үчүн 2 намаз каза кылды, асыр менен пешинди дейли. Биринчи пешинди окуш керек, андан кийин асырды окуш керек. Ошол намаздарды канча намаз каза кылган болсо дагы ошону тартиби менен окуш керек убактыларына. Мисалы үчүн бир күндүк намаз каза кылган болсо, биринчи баамдат окуш керек, андан кийин пешир, андан кийин асыр, андан кийин шам кылып тартиби менен окуш керек. Качан эми тартип түшөт дегенде, фа ин насият тартиб ау жахилаху ау хафа фаутсала. Сакатат тартиб байнаха ва байнал хадира. Эгерде тартибин унутуп калган болсо дейт. Намаздардын тартибин унутуп калган болсо, мисалы үчүн 2 күндүк намаздарды таштап, пешинди таштадым беле, асырды таштадым беле деп ошондой унутуп калган болсо, анда тартипсиз окуй берет. Же болбосо мисалы үчүн унутуп калды. Пешин намазын таштаган, анан асыр намазын таштады дейли. Пешинди кайсы күндүкү, биринчи күндүн пешинди таштадыбы, же болбосо экинчи күндүн пешинди таштадыбы, унутуп калды. Анан асырдын экинчи күнүнкүн таштады. Ошондой унутуп калган абалдарда тартип шарт эмес деди, тартип менен окуу. Же болбосо асырды таштап койду дейли. Асырды таштап койгон болсо, каза кылган болсо, уктап калды же кандай бир себеп менен каза болуп калды. Анан шамдын убактысы кирип, шамдын убактысынан өтүп кетип аткан болсо, азыр казаны окуйн десе, шамдын убактысы чыгып кетет бүгүнкү. Ошондо биринчи шамды окуш керек деген, андан кийин казаны окуш керек деп айтып жатат. Ушул жерге чейин намаздын шарттарынын 3-чү шарты убакытка байланыштуу маселелерди кыскача айтып өттү. Андан кийин намаздын кийинки шарттарына киришет. Аны иншалла кийинки сабакта улантабыз. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбиhi